Namaste to all Guru Bandhus. Mala Sudha Kumbha Vibodha Mudra Vidya Virajat Karavari Jatam Apara Karunya Sudampurashim Sri Sharadambam Pranatosmi Nityam Bharati Karuna Patram Bharati Padabhushanam Bharati Padamarudam Bharati Tirtham Ashraye Vidya Vinaya Sampannam Vitaragam Vivekinam Vande Vedanta Tattvajnam Vidushekhara Bharatim. We welcome you to the concluding day talk on Panchadasi series by Shri N. Venkatraman ji. Today is the last day of this blissful talk. Sir, we would like to bring to your attention that there have been continuous support for this program and also requests to do it in other languages as well. So we are very thankful to you for bringing this series of episodes in a very subtle and a succinct language for the benefit of all of us. I request you to kindly take the concluding session forward. Thank you, sir. माला सुधा कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत करवारि जाताम अपार कारुण्य सुधांबुराशिं श्री शारदांबां प्रणतोस्मि नित्यम् शंकारूपेण मर्चित्तं पंकीकृतमबूद्यया किंकरीयस्य सामाया शंकराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो यो नुसम्मः परो हरिः नृसिंहोपासकं नित्यं तं नृसिंह गुरुं भजे श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव्य नृसिंह भारत्य पितान् यतीन्द्रान् विद्यानितीन् मंत्रनितीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानव शंभुरूपान् सदात्मज्ञान निरतं विषयेभ्यः परान्मुखम् नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चंद्रशेखर भारती विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदारक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वं तं विद्यातीर्थगुरुं भजे अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखतं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुशेखर भारती. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த இறுதி டாக்க, இந்த சீரீஸினுடைய லாஸ்ட் டாக்க ஜெகத்குரு ஜேஷ்ட மகாசந்தானம் ஜெகத்குரு ஸ்ரீமத் அபினவ வித்யாதீத மகாசுவாமிகளுக்கும், மகாசன்னிதானம் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த மகாசுவாமிகளுக்கும், சன்னிதானம் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ விதுஷேகர பாரதி சுவாமிகளுக்கும் அர்ப்பணம் செய்கிறோம். எங்களது மானசீக வேதாந்த குருவான ஞானானந்த பாத்த சுவாமிகளுக்கு அவருடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு இன்று பிரார்த்தனை செய்கிறோம். நான் இந்த கன்க்ளூடிங் டாக் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நான் வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் முடிச்சுடுறேன். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சமாச்சாரம். அந்த கடைசியில நம்ம சரியாவோ டைம் இல்லைன்னாலோ அது கூறிக்கொண்டோ சொல்லிடக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் முதல்ல அதை உங்ககிட்ட தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். இந்த டாக்கை நல்லபடியா முடிச்சு தரணும். இன்னும் ஒரு மணி நேரம், 1.25 மணி நேரம் இருக்கு. அதுக்கு குருவுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கும் பிரார்த்தனை செய்கிறோம். I must personally and through my family, we are very, very thankful to Tattvaloka, Sringeri Guru Bandhava channel, Jnananda Bharati Swamigal Trust and Shankar in particular. இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எங்களுக்கு நீங்க அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு, இத கண்டினியூஸா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வர ஒவ்வொரு லிசனர் அண்ட் ஒவ்வொரு வியூவருக்கும் I offer my personal thanks to you. So many people have WhatsApped, messaged and also talked. இது ஒரு பெரிய பாக்கியமா நினைக்கிறோம், இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் அமைஞ்சு இதை பேசக்கூடியதுக்கு. அதனால உங்க அவ்வளவு பேருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த ஈவெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு அவ்வளவு ஒரு infrastructure create பண்ண வேண்டி இருக்கு in terms of technology, timing and the involvement of so many people.
Shringeri Guru Bandhava channel admin group .steam and whoever has supported it in a big way, அவ எல்லாருக்கும் எங்களுடைய தேங்க்ஸ் தெரிவிச்சுக்கிறோம். Tathuloka is one of the oldest organizations of the Shringeri Math, and it has also the most senior most members as people who can எந்த வயசுலயும் குரு சேவை பண்ணலான்னு காட்டித்தர அந்த வயசான நம்ம ராமச்சந்திர மாமாக்கும் சரளா மாமிக்கும் கிருஷ்ண அவர் அவ்வளவு வயசாகல கிருஷ்ணமூர்த்தி மாமாக்கும் டாக்டர் பசுமதிக்கும் என்னுடைய பர்சனல் தேங்க்ஸ். In the Guru Bandhava team, I am personally thankful to Sharda ji and Swaminathan ji. And in the Jnanananda Bharati Swamigal Trust, I am personally thankful to Shankar and his brother. நீங்களாம் நினைக்கலாம், நாளைக்கு காலையில தீபாவளிக்கு கங்கா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு உடுத்துக்க வேண்டிய வஸ்திரத்தை வெங்கட்ராமன் இன்னைக்கு சாயங்காலமே பண்ணிட்டார் போட்டிருக்க கடைசி ஸ்பீச்சுக்காக நீங்க நினைக்கலாம். இது சாரதா ஜியினாலும் சுவாமிநாதன் ஜியினாலும் ஏற்பாடு செய்து எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான குரு பிரசாதம். நம்ம வழக்கம் குரு பிரசாதத்தை உடனே உடுத்திக்கிறது. அதனால இத ஒரு கவச்சமா அணிஞ்சுண்டு இந்த ஸ்பீச்சை கன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனால இதை பண்ணியிருக்கோம். Therefore, I am personally thankful again to Sharda ji and Swaminathan ji, and I know it will make the Guru Bandhava admin team and the DOTS team very happy. And both me and my wife Jayashri convey our sincere thanks. Thanks once again to each one of the listeners and our supporters. மேல போகலாம். நேத்தி நாம பார்த்தது பிளிஸ் ஆஃப் பிரம்மன். அதுல 3 அங்கத்தை பார்த்தோம். அதுல கடைசியா முடிக்கும் போது சராசரி மனுஷனுக்கு எப்படி ஒரு ஆர்டினரி லைஃப்ல நாம பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும், பிரம்மத்தை தேட முடியும், பிரம்மத்தோட சம்பந்தப்படுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறதோட நிறுத்தினோம். இந்த 13வது சாப்டர்ல 13, 14, 15ஓட இது பூர்த்தி ஆகிறது. இந்த பிளிஸ் ஆஃப் பிரம்மனுடைய லாஸ்ட் பார்ட்ட 11வது ஆச்சாரியான ஜெகத்குரு ஸ்ரீமத் பாரதி தீர்த்த மகாசுவாமிகள் அதை எப்படி எடுத்துன்னு போறாருன்னு பார்த்தா 11, 12 பிளிஸ் ஆஃப் பிரம்மன் பத்தி நேரேட் பண்ணுது. பிளிஸ் ஆஃப் பிரம்மன் த்ரூ த யூனிவர்ஸ். இந்த பிரபஞ்சத்துல நீ இவ்வளவு வஸ்துக்களை பாக்குறப்பா, இந்த வஸ்துக்களை பார்க்கும்போது இது எல்லாமே பிரம்மன் தான், பிரம்மத்தினுடைய சக்தியில தான் இது எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் முழிச்சுட்டு இருக்கும் போது எதோட நீ சம்பந்தப்படுத்திக்கிறியோ நீ உன்னால அப்படி பார்க்கறதுக்கான அந்த ஒரு தரிசனம் உனக்கு கிடைக்கட்டும். அந்த மார்க்கத்தை நாங்க சொல்லித்தரோம் அப்படின்னு வேதாந்தம் சொல்லித்தரோம். பார்க்கிற ஒவ்வொரு வஸ்துலையும் எப்படி பிரம்மத்தை பார்க்க முடியும், ஏன் பிரம்மத்தை பார்க்க, அதுக்கு அப்ப இப்ப உலகத்துல அப்படியே கோட்டிக்கணக்கான விஷயங்கள் இருக்கு. இப்ப ஒன்னொன்னையும் பார்த்தது பிரம்மன்னு நாங்க தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படிங்கிற கேள்வியில இருந்து பல கேள்விகள் வருது. அப்படி இல்லை. இந்த சாப்டர்ல சில டிஸ்கிரிப்ஷன், சில இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு கடைசியில ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு. இந்த விஷயத்த நீ சரியா புரிஞ்சுட்டேன்னா, அதை பார்க்க தெரிஞ்சுட்டேன்னா அப்புறம் நீ வேற எதையும் பார்க்க வேண்டாம், ஒரு விஷயத்த பாரு. அப்ப இந்த பிரபஞ்சத்தை பூரா பார்த்த உனக்கு பிரபஞ்சத்தை நீ பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு நீ புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு அவ்வளவு ரத்ன சுருக்கமா கடைசியில ஒரு வஸ்துவை காட்டி இதை பார்த்தா போறோம்னு சொல்றாரு. இவ்வளோத்தையும் பார்க்கணுங்கிறது இல்லைன்னு சொல்றாரு. இப்போ இந்த பிரபஞ்சம் உண்டாகிறத பத்தி நம்ம முதல் டாக்லயே சொல்லிட்டோம். ஆனா ஒரு கேள்விய அவ எழுப்புறா. எப்படின்னா, இப்ப ஒரு பானை வேணும் அப்படின்னா பானை தயார் பண்றதுக்கான மூலப்பொருள் வேணும், அதாவது மண். சரி, மண்ணை கொண்டு வச்சாச்சு, தண்ணியை போட்டு குழைச்சாச்சு, பானை டகால் உண்டாயிடுமா? ஆகிறது இல்லை. அப்போ எப்படி ஒரு மூலப்பொருள் மண் தேவைப்படுறதோ அதை செய்யக்கூடிய கொசவனும் தேவைப்படுறது, பாட்டர். இததான் மண்ணை மெட்டீரியல் காஸ், மூலப்பொருள்னு சொல்றோம்.
பண்ற கொசவனை எசென்ஷியல் காஸ்ட்னு சொல்றோம். அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் ஒரு சமாச்சாரத்தை தயார் பண்ண முடியாது. இது நம்மளுடைய திருஷ்டியில நிதமும் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம். பிரபஞ்சம் ஃபுல்லா பிரம்மன் தான் இருக்குங்கிறேள், பிரபஞ்சம் பிரம்ம மாதிரி தோன்றதுன்னு சொல்றேள். அப்போ இந்த லாஜிக் பிரகாரம் இந்த பிரபஞ்சத்தை உண்டு பண்றதுக்கான மூலப்பொருள் என்ன? அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தை ஈஸ்வரன் சிருஷ்டி பண்ணான்னு சொல்றேள். அந்த ஈஸ்வரன் தான் கொசவனா இல்ல இந்த பிரம்மன் தான் கொசவனா? அப்போ இந்த மண்ணுன்னு சொல்றேளே அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மூலப்பொருளா? அப்ப மண்ணுனா எல்லாமே மண்ணுல தானே இருக்கணும். எது மூலப்பொருள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. அப்ப முதல் பதில் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பாரு, நீ உன்னுடைய புத்திக்கு உன் கண்ணுக்கு உன் மனசுக்கு பார்க்கிற மாதிரியே பிரம்ம தத்துவத்தையும் அப்படிதான் பார்ப்பேன்னு சொன்னேன்னா உனக்கு புரிய வைக்கிறது கஷ்டம். நீ உலகத்தை எப்படி பார்க்கறியோ வேதாந்தத்தை எப்படி பார்க்கணுங்கிறதையும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரும். அந்த கண்ணோட்டத்துல நீ பார்த்தேன்னா இந்த பிரபஞ்சம் மூலம் பிளிஸ் தான், சர்வதா காலம் அது பிளிஸ்ல தான் இருக்கு. நாம தான் அதை புரிஞ்சுக்காம பிளிஸ் இல்லாம இது ஒரு ஒண்டர்னு பார்க்கிறோம். ரியலைஸ்டு சோல் அதை பிளிஸ்ன்னு பார்க்கறது, அன்ரியலைஸ்டு சோல் அதை ஒண்டர்னு பார்க்கறது. சோ நீ ஒண்டர்ங்கிற ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தேன்னா பிளிஸ் தெரியாது. பிளிஸ்ஸ பார்க்கணும்னா இப்போ உனக்கு வழி சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லித்தருது. எப்படி சொல்லித்தருது? பேசிக்கா சிருஷ்டியில 3 விதமான சிருஷ்டிகளை நாம பண்ண முடியும். ஒண்ணு தோற்றம்னு சொல்றோம், சீமிங். இன்னொன்னு மாற்றம்னு சொல்றோம், சேஞ்சிங். இன்னொன்னு பிகினிங்னு சொல்றோம், ப்ரொடக்ஷன் சொல்றோம், உற்பத்தி. நூலு காட்டன் இருக்கணும், பஞ்சு இருக்கணும், பஞ்சுலேருந்து நூல் நூக்கணும், நூல் நூக்கர்லேருந்து ஃபேப்ரிக் வரணும், கிளாத் வரணும், கிளாத்ல இருந்து டெக்ஸ்டைல் வரணும், ஷர்ட்டோ பேண்டோ வரணும். அப்போ இந்த ஷர்ட்டோ இந்த வஸ்திரமோ பஞ்சு மாதிரியா இருக்கு. பஞ்சினுடையதுலேருந்து மூணு பெர்முடேஷன் மாறி இப்ப வஸ்திரமா வந்திருக்கு. இத உற்பத்தி, பிகினிங், ப்ரொடக்ஷன் எப்படி வேணா சொல்லலாம். நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற பாஷையில எது புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். சேஞ்சிங். பால் இருக்கு, அதை உரக்குத்துறோம், அது தயிரா மாறுறது. மண் இருக்கு, அது பானையா மாத்துறோம். தங்கம் இருக்கு, அதை நகையா பண்றோம். அப்ப 3மே சேஞ்சிங்கா அப்படின்னு கேட்டா 3மே சேஞ்சிங். தயிர் ஆக்சுவலி சேஞ்சிங். ஏன்னு கேட்டா தயிரை திருப்பி பாலா கொண்டு வர முடியாது, அதுக்கு ஃபார்ம் மாறி போயிடுது. சோ பாலை தயிர் ஆக்கியாச்சுன்னா திருப்பி தயிரை பால் ஆக்க முடியாது, அதனால அது சேஞ்சிங். ஆனா பானையையோ நகையையோ அப்படி சொல்ல முடியாது. பானைய சுக்குநூறா உடைச்சு அதை பவுண்ட் பண்ணினா திருப்பி மண் தான். நகைய உருக்கினா அது திருப்பி தங்கம் தான். சோ நகையா இருக்கும் போது சேஞ்சிங், பானையா தெரியும் போது சேஞ்சிங். ஆனா அது தயிர் மாதிரி சேஞ்ச்டு ஃபார்ம் இல்ல. சீமிங், தோற்றம். ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள் நிறைய தடவை சொல்லி இருக்கோம், கயற பாம்பா பார்க்கிறது.
இப்போ கயற பாம்பா பார்க்கறதுக்கு அந்த பாம்புக்கு எது மூல பொருள்னு கேட்டா எதை காட்டுவேன்? கயறையா காட்ட முடியும்? கயர் இருக்குப்பா, கயர் தான் மூலப்பொருள், அது பாம்பா மாறுறதுன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. தோற்றம். இது சீமிங். இப்போ இந்த பானை விஷயத்தை எடுத்துப்போம். ஏன்னா நமக்கு இந்த சேஞ்ச் ரொம்ப இந்த கயறு பாம்பு விஷயத்துல போகிறத விட இந்த பானை விஷயம் வழியா போவோம். நமக்கு அது ரொம்ப க்ளோஸ் ப்ராக்சிமேட் எக்ஸாம்பிளா தெளிப்படும். இதைதான் வேதாந்தம் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. அதுக்குள்ள இருக்கிற சூக்ஷ்மங்களை ரொம்ப அழகா நமக்கு தெளிவுபடுத்தி சொல்லியிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, நீ பானையை பார்க்கறப்பா, நீ பானையை பார்த்தோம்னா நான் உங்ககிட்ட சில கேள்வி கேட்கிறேன். இந்த மண் பானையா மாறுறது, கோசமன் பானையா மாத்துறான். அப்போ மண் பானையா மாறிடுறதா? ஒரு கொசவனுடைய உதவியோடு அது பானையா மாறுறது. சரி, அப்போ இந்த மாற்றத்தினுடைய சக்தி பானையோட ஷேப்ல இருக்கா, சைஸ்ல இருக்கா, அந்த பெல்லியில இருக்கா, மேல இருக்கிற வளைவுல இருக்கா, எதுல எந்த சக்தியினால இந்த மண் பானையாச்சு? கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்கிறோம். ஒரு பால் போட்டோம்னா ஒரு பேட்ஸ்மேன் சிக்ஸர் அடிக்கிறார், இன்னொரு பேட்ஸ்மேன் சிங்கிள் அடிக்கிறார். சிக்ஸர் அடிக்கிற பேட்ஸ்மேனுடைய சிக்ஸர் அடிக்கிறது தெரியறது. அவருக்கு எங்க இந்த சக்தி வருது? நம்ம கிட்ட இருக்கிற கை கால் தானே அவருக்கு இருக்கு. எங்கேருந்து இந்த சக்தி வருது? மண்ணுக்கு அந்த சக்தி இருக்கா? அந்த ஈரமண்ணுக்கு அந்த சக்தி இருக்கா? இல்ல பானையான ஒண்ணு அப்படி நிக்க அந்த பானைக்கு அந்த அந்த பெல்லியில சக்தி இருக்கா, மேல சக்தி இருக்கா, ஃபார்ம்ல இருக்கா, எங்க சக்தி இருக்கு காட்டு அப்படின்னு சொன்னா நாம உடனே என்ன சொல்றோம்? அப்படி கிடையாது, சக்தி தெரியலப்பா, எஃபெக்ட் தெரியுது. பானைங்கிறது எஃபெக்ட் தெரியுது. ஆனா எப்படி இந்த மண்ணு பானையாருதுங்கிற எங்கேருந்து இந்த சக்தி? இதே கேள்வி எல்லாத்துக்கும் கேட்டுக்கோங்க. ஒரு கல் இருக்கு, கல்லுடைய ஹார்ட்னஸ் நமக்கு தெரியுது. ஹார்ட்னஸ் உடைய சக்தியை காட்டுன்னு கேட்டா ஜலத்தினுடைய ஃப்ளூயிடிட்டி தெரியுது. ஜலத்தினுடைய ஃப்ளூயிடிட்டியோட சக்தி எப்படி இருக்குன்னு காட்டுன்னு கேட்டா அக்னி எரியறது, அக்னியோட சூடுத்தன்மை இருக்கு, அந்த சூடுத்தன்மையோட சக்தியை காட்டுன்னு கேட்டா ஒரு விதை இருக்கு, அதுல இருந்து ஒரு பெரிய ஆல விருட்சம் வருது, அந்த விதைக்குள்ள இருந்து இருக்கிற சக்தியை காட்டுன்னு கேட்டா ஒரு கரு இருக்கு, ஒரு ஸ்பெர்ம்னால ஒரு எம்பிரியோ வளர்ந்து அது குழந்தையா பிறக்கிறது. ஆனா இது எப்படி கை வருது, கால் வருதுன்னு எப்படி இந்த சக்தி, அந்த சக்தியை காட்டுன்னு கேட்டா இப்படி கேட்டுட்டே போ. அப்ப நீ என்ன முடிவுக்கு வருவ? பொட்டன்சிங்கிறது இருக்குன்னு தான் தெரியுது, எப்படின்னு தெரியல. உடனே ஒரு லாஜிக் அதுல அடுத்து இப்ப நீ ஒத்துக்கிற இல்லையா? அப்ப என்ன சொல்ற? அது அன்மேனிஃபெஸ்டா இருக்கும்போது அதுக்கு பொட்டன்சி இருக்குன்னு சொல்ற. மண்ணா இருக்கும்போது பானையா மாறக்கூடிய சக்தி இருக்குன்னு சொல்ற. விதையா இருக்கும்போது மரமா முளைக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குன்னு சொல்ற. அன்மேனிஃபெஸ்ட்ல அதுக்குள்ள சக்தி இருக்குன்னு சொல்ற. அது எஃபெக்டுக்கு வந்த உடனே, அதுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் வந்த உடனே எஃபெக்ட பார்த்துட்டு உடனே நாம என்ன சொல்றோம்? உலகத்துல அந்த எஃபெக்ட பார்த்த உடனே அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கிறோம்.
அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் கொடுக்கிறோம். இப்படி இருந்தா கல்லு, இப்படி இருந்தா மண்ணு, இப்படி ஓடினா ஜலம். சோ எஃபெக்டுக்கு நீ ஒரு பேர் கொடுக்கிற, ரூபம் கொடுக்கறியா? இதுதான். அப்ப என்ன ஆகுது? மண்ணா இருக்கும் போது பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்றோம், சக்தி இருக்கு, இது பானையா மாறுறதுன்னு சொல்றோம். பானையா மாறின உடனே அதுக்கு பானைன்னு ஒரு பேரை கூப்பிட்டு அதுதான் பொட்டன்சின்னு சொல்றோம். அப்போ இது தெரியலன்னு சொன்னா, அது மாத்திரம் இது புரியலன்னு சொன்னா, இது ஒரு அமைப்புன்னு தெரியறது, தோற்றம்னு தெரியறதுன்னு சொன்னா, நீ ஒரு பேரையும் ஒரு ஃபார்மையும் கொடுத்ததுனால அந்த பானையை நீ ஏன் நிஜம்னு சொல்ற? அது மண் தான். மண்ணு இப்ப பானை மாதிரி தெரியறது. அப்படின்னு கேட்கலாமா? இது தெரியலன்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு பேரு சொன்னதுனால அது தெரிஞ்சுட்டானே. சோ ஒரு பேரையும் ரூபத்தையும் கொடுத்ததுனால அந்த பொருள் நிஜமான வஸ்து ஆயிடாதுப்பா. ஏன் அப்படி சொல்றேன்? அதுக்கு டெஸ்ட்ராய் ஆகக்கூடிய சக்தி இருக்கு. அதை ஒரு இடத்துல போய் மறைச்சு வைக்கணும்னா மறைச்சு வைக்கக்கூடிய, அது எல்லா இடத்துலயும் பிரகாசிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதை மூடி மறைக்கலாம், அதை உடைக்கலாம், அதை பவுண்ட் பண்ணலாம், கடைசியில அதை மண்ணாயிடும். எதுல இருந்து வந்தது அதுக்கு போயிடும். இது எல்லாம் ஆகுங்கிறது உனக்கு புரியறது இல்ல. அப்போ இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் இந்த பேரையும் இந்த ரூபத்தையும் நம்பி ஓடின்னு இருக்குப்பா. வேற எந்த வேலை, வேற எந்த ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனும் இதுக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் தர முடியாது. ஏன்னா நீ கேட்கிற முதல் கேள்வி, உற்பத்தி செய்பவர் யார்? உற்பத்தியின் மூலப்பொருள் என்ன? உற்பத்தியின் மூலப்பொருள் பிரம்மன், உற்பத்தி செய்பவர் பிரம்மன். அவருடைய பொட்டன்சி மாயை. அவர் ஈஸ்வரனை படைக்கிறார், ஜீவனை படைக்கிறார், ஈஸ்வரன்ட்டு பிரபஞ்சத்தை படைக்கிற சக்தியை கொடுக்கிறார். சோ இது ஒரு கொசவன் தனி பானை தனின்னு பார்க்காத. ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், அந்த பானை கதைக்கே வரும். மண் இல்லாம பானை வராது, மண்ணு பானை ஆயிடுமா? கொசவன் இல்லாம வராது. சோ கொசவனும் பானையும் நமக்கு ரூபம் ஃபார்ம்ல டிஃபரெண்டா தெரியுறா, ஆனா அந்த இன்டர் கனெக்ஷன் இல்லாம பானை வருமா? அதனால பிரபஞ்சத்துல இப்ப கேள்வி கேளு, நீ ஒன்னையே கேள்வி கேட்டுக்கோ. 3 ஃபார்ம் இருக்கு. அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம், மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம், பேஸ். மண்ணுங்கிறது பேஸ். அன்மேனிஃபெஸ்ட் பானையாகாத ஸ்திதி. மேனிஃபெஸ்ட் பானை ஆயிருக்கிற ஸ்திதி. வேதாந்தம் சொல்றது இந்த அன்மேனிஃபெஸ்டும் மேனிஃபெஸ்டும் மாறக்கூடிய தன்மை உடையதுப்பா. இன்னைக்கு மண்ணா இருக்கு, நாளைக்கு பானையா மாறும். இன்னைக்கு பானையா இருக்கு, திருப்பி நாளைக்கு மண்ணா மாறும். ஆனா அந்த மூலப்பொருளானது எப்போதுமே மண்ணா தான் இருந்திருக்கு. அது முன்னாடியோ பின்னாடியோ மண்ணு கல்லா இருக்கா, கல்லு மண்ணா இருக்கா?
அதனால இப்ப நீ புரிஞ்சுக்கோ, இந்த சிருஷ்டி உண்டாகிறதுக்கு முன்னாடி பேசா இருக்கிறது பிரம்மன்தான். சிருஷ்டி ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த பிரபஞ்சமும் இந்த ஜீவனும் இந்த வஸ்துக்கள் கோட்டிக்கணக்கான வஸ்துக்களும் வருது. அதுல இருந்து திருப்பி டிசல்யூஷன், தோற்றம், டிசப்பியரன்ஸ் ஆச்சுன்னா எல்லாம் திருப்பி அதே பிரம்மத்துக்குள்ள போகுது. எங்கே இந்த புறப்படுறதோ அங்கேயே திருப்பி போய் லயிக்கிறது. இத தோற்றம் ஏன் சொல்லக்கூடாது? உடனே ஒரு கேள்வி, சரி இத இது எங்களுக்கு புரிஞ்சுருத்தோ, புரிஞ்சோன்னா பானை மறைஞ்சு போயிடணுமே. மறையணுங்கிறது ரூல் கிடையாது. நம்மளே அன்னைக்கே பார்த்தாச்சு. God created duality and man created duality. மனுஷனுடைய duality போனாலே முக்தி தான். கடவுளுடைய சிருஷ்டியில் இருக்கிற dualityயை நாம மாத்தணுங்கிற அவசியம் இல்லை, மாத்தவும் முடியாது. அந்த சக்தி நம்ம கிட்ட கிடையாது. சோ வேதாந்தம் சொல்றது, நீ பானை எனக்கு புத்தி ஒரு ஜீவன் முக்தம் இருக்கு, பானை மண்ணு மாதிரியே தான் தெரியும், எல்லா உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே பிரம்மனா தெரியும்னு சொல்றேன். அப்போ பானை மண்ணாவே தெரியுமா? இல்ல, பானையா தான் தெரியும். அந்த ஜீவன் முக்தரும் அந்த பானையை உபயோகப்படுத்தி பிக்ஷை பண்ணும்போது எடுத்து ஜலம் பருகலாம், அதுல எந்த தோஷமும் இல்லை. ஆனால் ஸ்திதியில இது பானை அது மண்ணு அப்படிங்கிற வேறுபாடு இருக்காது. பானையை பார்த்தா இது மண்ணு தான் தெரியும், நகையை பார்த்தா இது தங்கம் தான் தெரியும். பிரம போயிடும். பிரம போனா முக்தி, பொருள்லாம் மறையணுங்கிறது சாஸ்திரம் இல்லை. அதனால இந்த பிரபஞ்சம் சீமிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல தான் இது வந்திருக்கே ஒழிய சேஞ்சிங்லயோ இல்லைன்னா ப்ரொடக்ஷன்லயோ இது வரலை. பால் தயிராற மாதிரியோ இல்ல பஞ்சு வஸ்திரமாகிற மாதிரியோ இந்த சிருஷ்டி அமையலை. கயிற பாம்பா பார்க்கறது தோற்றம்னு தோட்டம் இல்ல, நான் மண் வழியே தான் போவேன், எல்லாத்தையும் காட்ட முடியும் கடைசியில. அதுதான். அப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறாருன்னா, நீங்க திருப்பி திருப்பி மாயை மாயை மாயன்னு சொல்லி இந்த பிரபஞ்சம் மாயங்கிற, ஜீவன் மாயங்கிற, சகலமும் மாயன்னு சொல்றேன், அது அன்ரியல்னு சொல்றேன், பிரம்மன் சத்தியம்னு சொல்றேன், ரியல்னு சொல்றேன். அப்ப அன்ரியலை தெரிஞ்சுட்டா ஒரு பொய்யான விஷயம், ஒரு சத்தில்லாத விஷயத்த தெரிஞ்சுட்டு சத்தியத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்க சொல்றது எங்களுக்கு புரியலையே. பிரச்சனையே இல்லப்பா. கயிறு இருக்கு, அத நீ பாம்பா ஒரு தோற்றமா தெரியறது. எப்ப உனக்கு அந்த அன்ரியாலிட்டி புரிஞ்சிருத்தோ, இது பாம்பு இல்லைன்னு புரிஞ்சிருத்தோ, கயிறு தெரியும். இதுக்காக ஸ்பெஷல் எப்ப நாலேஜ் புதுசா நீ அன்ரியல்ங்கிறது ஒரு வஸ்து, ரியல்ங்கிறது ஒரு வஸ்து, அன்ரியல் மாதிரியே ரியல் ஒரு வஸ்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. அப்ப அன்ரியலை தனியா தெரிஞ்சுக்கணும், ரியலை தனியா தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீ சொல்றது ரைட்டு. இருக்கிறதே அது ஒண்ணுதான், மற்றது எல்லாமே அன்ரியல். அது தோற்றமா தெரியறதுன்னு சொல்லியாச்சு. சீமிங், சேஞ்சிங்கோ பிகினிங்கோ இல்ல. அப்போ நீ இதை பாம்பு இல்ல, பாம்புன்னு தெரியற வரைக்கும் கயிறு தெரிய போறது இல்லை. பாம்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா கயிறு தெரியற மாதிரிதான். இது பொய்ன்னு தெரிஞ்சா அவ்வளவுதான், என்கொயரி அங்கே ஓவர். நீ புதுசா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வஸ்து இல்லப்பா அது, என்ன அது அங்கே இருக்கு. இதனால இந்த கேள்விக்கு இதுதான். அடுத்த விஷயம், இவ்வளவு கேட்கறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப லாஜிக்கலா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அப்ப ஏன் உலகம் இப்படி தெரிய மாட்டேங்கிறது? ஒண்டர். அதுதான்
மாயனுடைய ஒரு பியூட்டி. இவ்வளவும் ஏன் சொல்றேன், இந்த 13வது சாப்டர்ல பிளிஸ் ஆஃப் பிரம்மன் ஏன் இங்க கொண்டு வந்து வைக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ அந்த ஒரு லைன்ல ஒரு ரகசியத்தை சொல்லித்தர. அப்பா, இவ்வளவையும் உனக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுதான் காரணம். இவ்வளவும் நான் டூயாலிட்டியில இருக்க, பானையில மண்ணுதான் தெரியறது, நகையில தங்கம் தான் தெரியற அப்படிங்கிற வஸ்து மாதிரி நீ ஒரே ஒரு சிந்தனையே மனசுல வச்சிருந்தா போறோம். நீ ஒன்னொன்னையா பார்த்து பிரம்மத்தை தேட வேண்டாம். பிரம்மம் ஒண்ணுதான் சத்தியம், மற்றது எல்லாமே தோற்றம் தான். ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டு. மண் இருக்கு, மண்ணை வச்சு ஒரு யானை பண்றான், ஒரு சிங்கம் பண்றான், ஒரு நரி பண்றான், ஒரு கிளி பண்றான். சின்ன குழந்தைக்கு அது ஒன்னொன்னும் அந்தந்த பட்சி, அந்தந்த மிருகம். ஆனா பண்ணின குயவனுக்கு தெரியும் இது எல்லாம் மண்ணுதான். அதனால பிரம்மத்துக்கு தெரியும் இது எல்லாமே ஒண்ணும் இல்லப்பா, அன்றியல், வெறும் பிரம்ம. ஜீவனுக்கு குழந்தை மாதிரி இது ஒரு ஒண்டரா தெரியுதுப்பா. அப்போ ஜீவன் பிரம்மனானா ஆக முடியும் இல்லையா? அந்த குழந்தைக்கு ஒரு விவரம் வந்ததுன்னா, குழந்தையா இருக்கும்போது இது இது குதிரை, அது கிளின்னு சொல்லும். ஆனா பெரிய குழந்தைய ஆயிடுத்துன்னா இத உடனே அது சொல்லும், இது எல்லாம் மண்ணுதான். அதனால நீ 1-2 விஷயங்களை சரியா புரிஞ்சுக்கும். என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? எதை பத்தி சிந்தனை பண்றோமோ, எந்த ஒண்ணு சிந்தனை பண்ணினா எல்லாமே தெரியுமோ, எல்லாமே அதை தவிர்த்து மற்ற சகலமும் பொய்ன்னு தெரியுமோ, சத்தியம் இல்லைன்னு தெரியுமோ, மாயின்னு தெரியுமோ, பிரமேன்னு தெரியுமோ, அந்த வஸ்துவை புடிச்சுக்கோ. அதுதான் பிளிஸ் ஆஃப் பிரம்மன், சச்சிதானந்தம். சோ 2 விஷயமா நீ கூறு போட்டுக்கோ. பிரம்மன்கிறது சச்சிதானந்தம், பிரபஞ்சம்ங்கிறது நாமம் ரூபம் உள்ள ஒரு மாயை. 2வது லாவை அப்ளை பண்ணு. மேனிஃபெஸ்டுக்கு முன்னாடி, மேனிஃபெஸ்டுக்கு அப்புறம். எது அன்மேனிஃபெஸ்ட் மேனிஃபெஸ்ட் ஆக முடியுமோ, எது மேனிஃபெஸ்ட்ல திருப்பி அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஆக முடியுமோ, நடு நிலைமையில இருக்கும் போது மாத்திரம் அதுக்கு சத்தியம்ங்கிற ஒரு சக்தி ஏற்படுறது இல்லை. இதை புரிஞ்சுக்கோ. மேனிஃபெஸ்டா இருக்கும்போது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகக்கூடிய, தோற்றம் ஆகக்கூடிய ஒரு சக்தியும், தோற்றமானது திருப்பி அன்மேனிஃபெஸ்டுக்குள்ள போகிற சக்தியும் இருந்ததுன்னா, இதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல இருக்கிற நாமத்தையும் ரூபத்தையும் நிஜம்னு நம்பிடாத. அங்கதான் உனக்கு ட்ராப். பெரிய கடல் இருக்கு, கடல்ல போய் உட்காரணும், கடலுக்கு எதிர்த்தாப்புல போய் உட்காரணும் ஏகாந்தமா. கடல் இருக்கு, அந்த கடல்ல இருந்து அலைகள் வரத நாம பாக்குறோம், அந்த அலைகள் மேல இருக்கிற நுரை வரதையும் நாம பார்க்கறோம். ஓஷன், வேவ், ஃபோம், மூணும் பார்க்கறோம். ஒரு கேள்வி கேளு, இந்த ஃபோமுக்கு, இந்த நுரைக்கு அலை இல்லாம ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உண்டா? இந்த அலைக்கு கடல் இல்லாமல் ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உண்டா? கடல் தான் அலை, அலைதான் நுரை. அப்போ அந்த சாகரத்தை தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தா உனக்கு
அலையும் நுரையும் தென்படுமா? தென்படாது. அதனால நீ எதை எங்க பார்த்தாலும் இது பிரம்மன் தான், வேற ரூபமும் நாமமும் இருந்தா அது மாயை அப்படிங்கிற ஒரு டெண்டன்சிய வளர்த்துட்டேன்னா அவர் சொல்றாரு. அப்பா இப்ப நீ இந்த ஜீரோல இருக்கும், எங்க மாயைங்கிற ஒரு வீழ்ச்சியில இருக்கும், அது 100. நீ 50% நகர்ந்து வந்தேன்னா 50% உனக்கு பிரம்ம சாட்சாத்காரம் உனக்கு உண்மைங்கிறது புலப்படும். ப்ரோக்ரசிவ், அதாவது கடைசி பாயிண்ட்ல மாத்திரம்தான் பிரம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ரியலைசேஷன்ங்கிறது கடைசியில தான் வரும், அதுல சந்தேகம் இல்லை. ஆனா படியேற 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 டிட்டாச்மெண்ட் தானா வரத்தான் வரும். அதனால நீ முயற்சி பண்ணு. இந்த ஜென்மால பண்ணாது வீணா போயிடுமா, அடுத்த ஜென்மால கிடைக்குமா கேட்காது, அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லியிருக்கோம். நீ ஒரு படி எடுத்து வச்சா இந்த ஜென்மாவை எடுத்த பலன், ஒரு படி எடுத்து வச்ச பலனையாவது நீ அனுபவிக்க. அதனால அதை எடுத்து வை அப்படின்னு சொல்றாரு. சாப்டர் 14ல அடுத்து என்ன கொண்டு போறாருன்னா, the bliss of knowledge. இத நேத்தி சமாதியில ஒரு டெஃபினிஷன் பார்த்தோம். சமாதியோட ஒரு ஸ்திதியில என்ன, எங்கெல்லாம் மனசு பாய்ஞ்சுட்டு இருந்ததோ, வேண்டியது வேண்டாதது, தெரிந்தது தெரியாதது, விரும்பினது விரும்பாதது, எல்லா காடு மேடு எரோடு எல்லாத்தையும் பொழந்து பார்த்த அந்த மனசுக்கு இன்னும் மனசு டிசால்வ் ஆகல, மனசு கரைஞ்சு போகல, ஆனா போகக்கூடிய ஸ்திதியில இருக்கு. அந்த ஃபைனஸ்ட் மொமெண்ட்ல உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற தாட்ஸ நிரப்பின்ற இருந்த மனசுக்கு பிரம்மன்ல மாத்திரம் சிந்தனை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் தான்ப்பா சமாதி. அததான் அவர் பிளிஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் பல வஸ்துக்கள் மேல ஆசைப்பட்டு மோகிச்சுட்டு அது பின்னாடி போயிட்டு இருந்தேன். இப்ப அதெல்லாம் ஓஞ்சு போயிடுது. இப்போ அந்த பிரம்மனை நினைச்சு லயிச்சுன்னு இருக்க, அதனாலதான் இன்னும் முக்தி அடையல. ஏன்னா லயிச்சுட்டு இருந்தா முக்தி வராது. ஏன்னா இன்னும் மனசு இருக்கு, மனசு கீழே விழணும். அது பெனல்டிமேட் ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அந்த ஸ்டேஜ்ல நேத்தி பார்த்தோம். இத துக்கம் இல்லாத நிலைமை இந்த 2 ஸ்டேஜ்லயும் கிடைக்கும். அன்கான்சியஸ் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி. துக்கம் இல்லை அப்படிங்கிறது எப்ப, ஆழ்ந்த தியானத்துல தூக்கத்துல இருந்தா துக்கம் இல்லை, ஆழ்ந்த தியானத்துல இருந்தா சமாதியில இருந்தா துக்கம் இல்லை. ஏன் துக்கம் இல்லை? துக்கம்ங்கிறது என்ன? புண்ணிய பாபங்கள் சுக்க துக்கங்களுக்குள்ள மாட்டின்னு அவஸ்தைப்படுறது தானே. எப்போ இந்த அகங்காரம் நான் பண்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மரணை நம்மளை விட்டு போயிடுத்தோ, எப்ப புத்தி பேதளிக்காம இருக்கோ, அந்த ஸ்திதியில மனசுக்கு பிரம்ம சிந்தனை மாத்திரம்தான்ப்பா இருக்கும். 4 குவாலிட்டி சொல்றார். இந்த ஸ்திதியில் இருக்கும்போது 4 குவாலிட்டி வரும். என்ன? absence of sorrow, fulfillment of desires, எதை செய்யணுமோ அதை செஞ்சாச்சு, எதை அடையணுமோ அதை அடைஞ்சாச்சு. நம்ம அந்த 7 ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோமா, கடைசி 2 ஸ்டெப் ignorance, then eclipse, then distraction, indirect knowledge, direct knowledge, then the last எதை பண்ணணுமோ, then experience and cessation of sorrow or cessation of sorrow and experience. எதை பண்ணணுமோ அதை பண்ணியாச்சு, எதை அடையணுமோ அதை அடைஞ்சாச்சு. இந்த 4 ஸ்டேஜினுடைய ஒரு ஸ்திதியோட கன்வர்ஜிங் பாயிண்ட் பிளிஸ் ஆஃப் பிரம்மன். எப்படி துக்கம் போச்சோ, எந்த மாதிரியான சுகத்தை நாம கொண்டு ரீச் பண்றோம்? ஒரு ராஜாவையும் ஒரு ஜீவன் முக்தரையும் கம்பேர் பண்றது வேதம். உலகத்தையே ஆண்டாச்சுப்பா,
இனிமேல்ட்டு ஆழக்கூடியதுக்கு, அனுபவிக்கக்கூடியதுக்கு, செய்யக்கூடியதுக்கு, பண்ணக்கூடியதுக்கு எல்லாம் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு அப்படின்னு ஒரு ராஜா போருண்டா அப்பாடான்னு சொன்னா அது பூர்ண ஒரு திருப்தியில ஏற்படுற ஒரு திருப்தியா இருக்கும் இல்லையா? ஏன் அந்த காலத்துல ராஜாக்களுக்கு எல்லாம் காட்டுக்குள்ள போயிருக்காங்கன்னு இப்பதான் தெரியுது. ஏன்னா ராஜ பொறுப்புங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான ஒரு விஷயம் இல்லை. சோ ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. ஆனா இது எதையுமே அடையாத, எதையுமே அனுபவிக்காம டிட்டாச்சா இருக்கிற ஒரு முக்தர் அதே ஸ்திதிக்கு போய் சேர்றார். இதுல நீயே கேளுப்பா, யார் வசதி? நாம என்ன சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி 2 ஆப்ஷன் இருந்தா நாங்க முதல் ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்ச அப்புறம் போறோம். பண்ணு பண்ணு தாராளமா பண்ணு. ஒன்லி திங், அந்த ராஜாவுக்கும் இந்த முக்தனுக்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசம், ராஜா பயந்துட்டே வாழ்ந்திருப்பார். கெயின்ஸ் இருந்திருக்கும், லாசஸ் இருந்திருக்கும், கேதரிங் இருந்திருக்கும், ஃபிளட்டரிங் இருந்திருக்கும். இந்த மாதிரியான கலவையான புண்ணிய பாபா அனுபவங்களை பார்த்து 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 தான் அங்க போய் சேர்றார். ஆனா இந்த முக்தனுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் பைபாஸ். இந்த மாதிரி சிட்டிக்குள்ளேயே வந்து டிராபிக்குள்ளேயே வர வேண்டாம், கிரௌடுக்குள்ளேயே வர வேண்டாம், இடைஞ்சலுக்குள்ளேயே வர வேண்டாம். ஒரு அனுகிரக பாஷத்துல ஆச்சாரியர் ஒரு இது மாதிரி சொல்லுவார். ஒரு 15-16 வயசு காலேஜ் போகக்கூடிய பையன் சோம்பேறிய சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கான். சர்வதா காலமும் தூங்கிட்டு இருக்கான். உடனே இந்த அப்பா கேட்கிறார், ரிட்டையர் ஆனவர், கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்து ஒரு வீடு கட்டி, ஒரு வாசலை கட்டி, ஒரு குழந்தைய கல்யாணம் பண்ணி வச்சு, பையன் இந்த பையன் இப்படி இருக்கான்னு திட்டின்ட்டு அதை பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருக்கார். அப்போ அவர் கேட்கிறார், என்னப்பா இப்படி இருக்கியே, எப்படி நேரத்தை வீண் அடிக்கிறியே அப்படின்னு கேட்டா, இந்த பையன் கேட்கிறான், எனக்கு புரியல, நீ 16 வயசுல என்ன பண்ண? நான் படிச்சேன், அப்புறம் காலேஜுக்கு போனேன், அப்புறம் வேலை கிடைச்சது, அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன், நீயும் உங்க அக்காவும் பிறந்தேன், அப்புறம் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன், இப்ப ரிட்டையர் ஆயிட்டேன், அக்கடான்னு இருக்கேன் பென்ஷன் வாங்கிட்டு, கடைசியில என்ன சொன்ன? அக்கடான்னு இருக்க பாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அதுதான் நான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீ 70 வயசுல பண்றத நான் 17 வயசு பண்றதுக்கு நீ ஏன் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டேங்கிற அப்படின்னு கேட்டா நியாயமா? இது முயற்சி இல்லாமல் இந்த ஞானம் வராது. உட்கார்ந்துட்டு அக்கடான்னு ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கட்டும் பாத்துக்கலாம், உட்கார்ந்துட்டா கிடைச்சிரும், அக்கடான்னு உட்கார்றது ஒன்னா ராஜா வழியில போகணும், இல்ல முக்தன் போற வழியில போகணும். 2 வழியிலையும் போகாம உட்கார்ந்த இடத்துல பிரம்ம ஞானம் கிடைக்கும்னா கிடைக்கும். அப்படிங்கறத நீ தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ. சோ இந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் டிசையர்ஸ்ல இந்த ஒரு கேட்டகரி. அதுக்கப்புறம் எதை பண்ணணுமோ அதை பண்ணியாச்சு, எதை அடையணுமோ அதை அடைஞ்சாச்சு, திருப்தி. அந்த மாதிரி ஒரு முக்தர், ஜீவன் முக்தர் நிலையில அடைஞ்சும் போது அவளுக்கு என்ன, இன்னொருத்தர் இதை பண்றா, அவ பூஜை பண்றா, ரிச்சுவல் பண்றா, பிரேயர் பண்றா, வேதம் சொல்றா, எப்படி நடக்கிறோம், எப்படி தூங்குறோம், எப்படி சாப்பிடுறோம், எதுவுமே அவள் அந்த ஸ்டேஜ்ல சம்சாரத்தை தாண்டியாச்சு, வேத மார்க்கத்தை தாண்டியாச்சு, வேதாந்த மார்க்கத்தை தாண்டியாச்சு, குரு உபதேசத்தை தாண்டியாச்சு, அதையும் தாண்டி. ஆனா குரு பக்தி மாத்திரம் போயிடாது. ஜீவன் முக்தர்கள் ஆயிட்டோம், அதனால நமக்கு எல்லாமே தாண்டியாச்சுன்னா குருவை விட்டுற முடியுமா? விடல. நம்ம குரு பரம்பரையில ஒரு நாள் அது நடந்தது இல்லை. ஒவ்வொரு ஜீவன் முக்தரும் தன்னுடைய குருவை போய் தரிசனம் பண்ணியிருந்தார். ஜெகத்குரு சந்திரசேகர பாரதி மகாசுவாமிகள் போய் ஜலசமாதி அடையத்துக்கு முந்தி, அதுக்கு ராத்திரி ஃபுல்லா, அன்னைக்கு கார்த்தால அவரோட குருவோட அதிஷ்டானத்தை பிரதர்ஷனம் பண்ணிட்டு தானே போய் ஜீவன் ஜலசமாதியான. அந்த குரு உபதேசங்கிற ஒரு பொறுப்பை தாண்டி இருக்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். நான் ஒன்னே ஒண்ணுதான் அவனுக்கு வெயிட்டிங், பிராரப்தம் ஒண்ணுதான் அவனுக்கு வெயிட்டிங், வேற எதுவுமே அவளுக்கு வெயிட்டிங் கிடையாது. அதனால அது போய் தொலையட்டும், போகும்போது போகட்டும் அப்படின்னு இருக்கிறது தான் பிளிஸ் ஆஃப் நாலேஜ். கடைசி சாப்டர்ல பிளிஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல வரும்போது நம்மள மாதிரி எப்படி பாருங்க, இவ்வளவு பெரிய வேதாந்தத்துல ஒரு முத்தாய்ப்பா கொண்டு ஒரு ஜீவன் முக்தர் ஸ்டேஜ்ல நிறுத்தாம நம்ம கடைசியில படிக்கும் போது, கடைசியில படிக்கிறவன் சாமானியவன் படிப்பான் அப்படி
சொல்லிட்டு நம்மள மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் சோல்ஸுக்கு ஒரு பார்ட்டிங் சாப்டரா அதை வச்சிருக்காரு ஜெகத்குரு ஸ்ரீமத் பாரதி தீர்த்த மகாசுவாமி. என்ன வாட் இஸ் த பார்ட்டிங்? அவர் சொல்றார், சின்ன சின்ன 2-3 விஷயங்களை நீ சரியா புரிஞ்சுக்கோப்பா. 2-3 விஷயங்களை நீ அங்கங்க சரியா புரிஞ்சுட்டேன்னா நீ இதுல இருந்தே மெதுவா புறப்பாடு பண்ண ஆரம்பி. சந்தோஷத்துக்கும் ஆனந்தத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அதை நேத்தியே பார்த்தோம். உலகத்துல சுலபமா தெரியக்கூடியது எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அதே மாதிரி கொஞ்சம் சுலபமா தெரியக்கூடியது பிரக்ஞை, கான்சியஸ்னஸ், லுமினாசிட்டி. ஏன்னா எல்லாம் வெளிச்சம் இல்லாமல் ஒண்ணு தெரிய போறது, பிரகாசிக்கிற தன்மை இல்லாமல் எதுவுமே இயங்காது. ஆனா பிளிஸ் அவ்வளவாக தெரியறது இல்லை. நேத்தியே சொன்னோம், நீ கொஞ்சம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒன்னே நீ பார்த்துட்டே வந்து கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருந்தேன்னா உனக்கு சில சந்தர்ப்பங்கள்ல அந்த பிளிஸ் வர்றத நீ புரிஞ்சுப்ப. உனக்கு அந்த சந்தர்ப்பங்களை இங்க சொல்ல, இந்த சந்தர்ப்பங்களை தாண்டி தான் நம்ம எல்லாருமே போயிட்டு இருக்கோம், ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாம. நீ இந்த சந்தர்ப்பங்கள்ல ஒன்னே நீ எப்படி தயார் பண்ணிக்கணும் இந்த வேதாந்த மார்க்கத்துக்கு, அதை மாத்திரம் உனக்கு கனெக்ட் பண்ணி தரேன். அந்த பிளிஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், பார்க்கிற பொருள், நடக்கிற அனுபவம், இதை வச்சுட்டு நான் பிளிஸ்ஸ பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியும்பா. அதாவது இந்த மனசுல எப்படி எப்படிலாம் இருக்கு? சத்துவ மனசு இருக்கு, ரஜோ மனசு இருக்கு, தமோ மனசு இருக்கு, தமோ குணம் இருக்கு. 3 குணங்கள் இருக்கு. அவர் சொல்றார், பீஸ்ஃபுல், டர்புலண்ட், டல் ஆர் டெல்யூடிங். இந்த 3 தான் பிரிக்கிறார். எப்பப்பெல்லாம் நீ பீஸ்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றியோ அப்ப பிளிஸ் இருக்குப்பா. வேதாந்தம் சொல்றது பிளிஸ் இருக்கு, நீ நம்பு. அதனால நீ பிளிஸ்ஸ உணர்வு, நீ ஆக்டிவிட்டியை விட்டுடு. ஆக்டிவிட்டி நடக்கும், அது பாட்டுக்கு நடக்கும். அதை கொஞ்சம் மெக்கானிக்கலா பண்ணு. ஆனா எப்பப்பெல்லாம் நீ சத்துவகுணத்தை உபயோக பிராதான்யமா வச்சுண்டு என்னென்ன காரியங்களை நீ பண்ணிட்டு வரையோ அப்ப பிளிஸ் இருக்கு அப்படின்னு நீ அங்க பிளிஸ் இருக்கு. நீ ரஜோகுணத்து மூலமும் தமோ குணத்து மூலமும் செயல்படுற காரியங்கள்ல உனக்கு பிரக்ஞை தான் இருக்கும். ஒரு சந்திரன் இருக்கான், அழுக்கு தண்ணியிலும் தெரியுவான், சுத்தமான ஜலியிலும் தெரியுவான். சந்திரனுடைய மிஸ்டேக்கா? அதனால நீ பிளிஸ்ஸ, ஆனந்தத்தை நீ மறைக்கிறன்னு புரிஞ்சுக்கோ. ஆனந்தம் ஒன்னே மறைச்சுள்ள. எப்பப்பெல்லாம் ரஜோகுணம், எப்பப்பெல்லாம் தமோ குணம் டாமினேட் ஆறுதோ அந்த ஆக்டிவிட்டியில ஆனந்தம் இல்லப்பா. வீடு வாங்குறோம், வாசல் வாங்குறோம், அதை சாதிக்கிறோம், இதை சாதிக்கிறோம்னு நமக்கு சந்தோஷங்கள் வருது. ரஜோகுணம், ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு சக்சஸ், ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு ரிசல்ட்ஸ். இத கொஞ்சம் ஜாகிரதையா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு செயல்பாடு பண்ணி அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அவுட்புட்டை நாம எதை சந்தோஷம்னு நினைக்கிறோமோ, 3 ஸ்திதியை சொல்றாரு. ஆசைப்பட்டது கிடைச்சது சந்தோஷம், ஆசைப்பட்டது கிடைச்சு அதை அனுபவிச்சா ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது இதுக்குள்ள அந்த நேரம் இதையும் தாண்டி நீ சாத்துவம் இத உன்னால் இருந்து இது வேண்டிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திதியை வந்தா அது பேரானந்தம். நாம டர்புலண்டா இருக்கும் போதும், இப்போ கோவத்தோடு இருக்கும், கோவப்பட்டா
இப்ப கேக்குறதா? Yes, please carry on. Oh, have I missed something for some time? Yeah, just for 2 minutes. Just for 2 minutes. Okay, I'll come back on that. Yeah. கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, திருப்பி சொல்லிடுறோம். அதாவது ஏன்னா இது முக்கியமான கட்டம். நம்மளுடைய 3 குணங்கள்லையும் தெரியக்கூடிய வஸ்துக்கள் என்ன, எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு தெரியுது? கோபப்பட்டா ரஜோகுணம், டர்புலன்ட் மைண்ட், அங்க ஆனந்தம் இருக்காது, அங்க சந்தோஷம் இருக்கும். ஒருத்தன் கோச்சுட்டோன்னு அந்த ஈகோ சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கும், போட்டு பார்த்தாச்சு நீ அப்படின்னு இருக்கும். ஆனா ஆனந்தம் அங்க சுத்தமா இருக்க. ஆனா அந்த கோபத்துக்கு பதில் பொறுமையை அங்க செலுத்தினோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர்பேரன்ஸ், அதுக்கு மாத்து மருந்து. அது சாத்வ குணத்திலிருந்து வெளியேற ஒரு சமாச்சாரம். எப்ப நம்மளால கோபிக்கக்கூடிய சக்தி இருந்து அத பொறுமையோட ஹேண்டில் பண்றோமோ அப்ப சாத்வ குணம் சாந்தி ஏற்படுறது, அதனால நமக்கு ஆனந்தம் ஏற்படும்னு நம்பிக்கை வந்தால் 10 தடவை கொச்சுக்கிறது 9 தடவை 8 தடவை 7 தடவை. ஏன்னா சாமானியர்கள் படிப்பா இத அவளுக்கு விட்டுட்டு போகும்போது இதை தெளிவுபடுத்திட்டு போகணும் அப்படின்னு நீங்க வைக்கிற பேராசை, கிரீட் இருக்கு, எல்லாம் தனக்கு தான் வேண்டி இருக்கு. அது ரஜோகுணம். அதுல உனக்கு ஆனந்தம் ஏற்படாதுப்பா. சந்தோஷம் ஏற்படலாம், துக்கம் ஏற்படலாம், ஆனந்தம் ஏற்படாது. ஆனா இருக்கிறத நீ தானம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோ, அது சத்துவகுணம். ஒரே விஷயம்தான், இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படியும் பண்ணலாம். பண்ணினேன்னா அது நீ தானம் பண்ணினா அது சத்துவகுணம், சாந்தியை தரும், நிம்மதியை தரும், அதனால உனக்கு ஆனந்தத்தை தரும். சோ இந்த டிசைர்ங்கிற ஒரு ஆசைங்கிறத ஒரு மேப். ஆசையிலேருந்து ஆங்ஸைட்டி, ஆங்ஸைட்டிலேருந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன், எக்ஸ்பெக்டேஷன் டிசப்பாயின்மெண்ட், டிசப்பாயின்மெண்ட்லேருந்து ஆங்கர், ஆங்கர்லேருந்து கிரீஃப், கிரீஃப்லேருந்து டெல்யூஷன், டெல்யூஷன்லேருந்து ஹார்ம். சோ ஒரு ஆசைங்கிற ரஜோகுணத்திலேருந்து இம்ப்ரூவ் ஆங்கர்ங்கிற ஒரு சுப்பீரியர் ரஜோகுணத்துக்கு, சுப்பீரியர்ன்றதோட இன்னும் அக்ரெசிவ் ரஜோகுணத்துக்கு போய் டெல்யூஷன்ல போய் ஹார்ம்ங்கிறதுல தமோ குணத்துல போய் அது விடுறது ஒண்ணு. அங்க உனக்கு எங்கேயுமே ஆனந்தம் இருக்காது. அதுக்கு பதில் ஆங்கர்னா பொறுமை, ஆசைன்னா செல்ஃப் கண்ட்ரோல், கொஞ்சம் 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 கிஞ்சித் கிஞ்சித். அதாவது நாம ஆனந்தத்தை தேடி போகணுங்கிற மனசுக்குள்ள அந்த அந்த பிக்ஸ் ஆனதுன்னா இத பத்தி நாம கொஞ்சம் இத பத்தி முயற்சி பண்ணலாம், முயற்சி பண்ணுவோம். அப்போ நீ ஒன்னையே நீ உலக விஷயங்களை 2 கூறா போடு. அட் அ கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம். இந்த 7 நாள்ல டேக் ஹோம் ஏதாவது ஒரு லெசன் எடுத்துன்னு போகணும் ஆத்துக்கு அப்படின்னா இந்த லெசன் எடுத்துக்கோ. பிரம்மன்கிறது சத், எக்ஸிஸ்டன்ஸ், சித், கான்சியஸ்னஸ், ஆனந்தம், அதாவது பிளிஸ். இது 3 இருந்துதான், இது 3 இருக்கிறது பிரம்மன். இதை தடுத்து நமக்கு மாற்ற இந்த உலகத்தை தோற்றத்தை காரணமா காட்டுறது நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், இனர்ட்னஸ் அண்ட் மிசரி. இது 3 மாயோட குணம். நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னா என்ன? மனுஷனுக்கு கொம்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனை நம்ம பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது, கனவுல பார்க்கலாம். இனர்ட்னஸ், தானே மண்ணை பார்க்கறது, கல்லை பார்க்கறது, கம்பை பார்க்கறது, இனர்ட்னஸ். அதுக்கப்புறம் மிசரி. இந்த 3 குணங்கள்ல
சத்வம் ரஜோ தமோல உனக்கு ரஜோ குணமும் தமோ குணமும் இருக்க 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 உனக்கு துக்கத்திலேருந்து தவிர்க்க முடியாத சந்தர்ப்பங்கள் தவிர்க்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்காது. So non-existence, inertness and misery. துக்கம் இது ரெண்டு. ஆனந்தம் இல்லையா துக்கமா, எது வேணும் உனக்கு? அப்போ எதை எப்படி பார்க்கலாம்? நீ கல்ல பார்க்கும்போது, ஒரு கம்ப பார்க்கும்போது அத கல்லுன்னு பார்க்கறதுக்கு பதில் இது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மாத்திரம்தான் கல்லுக்கு சக்தி. அதுல பிரக்ஞை இல்லை, அதுல ஆனந்தம் இல்லை. பகவானுடைய சிருஷ்டியில் இது இப்படிதான் இருந்திருக்கு. கல்லை பார்த்தா நமக்கு தெரிய வேண்டியது அது சத்துங்கிற அம்சம் மாத்திரம்தான் இருக்கு, அது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மாத்திரம்தான் இருக்கு. மனசை பத்தி நினைக்கும் போது, எப்பயாவது மனசை நினைப்போம்ல, மனசை நினைக்கும் போது இந்த மனசுக்கு எப்போதும் ரஜோ தமோ குணம் ரொம்ப டாமினேட்டிங். அதனால நம்ம ஜீவா. இப்ப சத்துவ பியோர் சத்துவாக இருந்தா நம்ம ஈஸ்வரனோட இருந்துப்போம். ஜீவர்களா இருக்கிறதுனால ரஜோவும் தமோவும் டாமினேட்டிங்கா இருக்கு. இது நம்மளோட சுபாவம். ஆனா இந்த சுபாவத்தினுடைய அடித்தளம் என்ன? துக்கம். நீ சுபாவத்தை பத்தி நினைக்காத, அது மாறாது. துக்கத்தை பத்தி துக்கத்துல இருந்து வெளியேறணுங்கிற ஒரு நினைப்பு எப்பயாவது வந்தா அந்த சுபாவம் மாறும். துக்கம் வேண்டான்னு சொன்னா ரஜோகுணம் தமோ குணம் குறையணும். சாந்தி வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு சத்துவகுணத்துல நிலைப்பாடா ஒருத்தனால வாழ்க்கைய ஜீவனத்தை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அவனுக்கு மூணும் தெரியும். சத் சித் ஆனந்தம். இத ஒரு உபாசனையாவோ, இத ஒரு முயற்சியாவோ, ஒரு யோகமாவோ, பக்தியாகவோ, கர்மாவாக கொண்டு போயிட்டே இருந்தேன்னா இத உன்னைய சமாதி நிலைக்கு கொண்டு, மனச கரைச்சு கீழே, மனசுங்கிறதே ஒண்ணு இல்லாம டிசால்வ் பண்ணக்கூடிய ஸ்திதிக்கு போ. இந்த 4 விஷயத்தை மாத்திரம் நீ கத்துக்கோப்பா. கல்லையும் மண்ணையும் கம்பையும் பார்க்கும்போது அது வெறும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். மனசை பார்க்கும்போது இது ரஜோ தமோ, அதனால துக்கம். இந்த மனசையே 3வது ஸ்டேஜ் சத்துவமா மாத்திக்கலாம் அப்படின்னா, சத்துவத்தோட இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னா அது சாந்தி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆனந்தம். இந்த மார்க்கத்திலேயே போயிட்டு இருந்தா நமக்கு குவைட்டிடியூட் வரும், ஈக்யூபாய்ஸ் வரும், சமாதிங்கிற ஸ்திதியை அடைய முடியும்னு வேதாந்தம் நமக்கு. டிஸ்மெம்பர்மெண்ட் ஆஃப் தி மென்டல் ஆக்ட். என்ன சமாதி? திருப்பி ஒரு தடவை அதை மாத்திரம் திருப்பி ஒரு தடவை சொல்லி பார்த்துக்கலாம். சமாதிங்கிறது என்ன? இந்த மனசு எங்கெல்லாம் போயிருக்கு, அந்த மனசுக்குள்ள பிரம்மங்கிற ஒரே ஒரு வஸ்து மாத்திரம்தான் நினைப்பு இருக்க முடியறது அந்த மனசுக்குன்னா, எப்படிப்பட்ட மனசு எப்படியா மாறி இருக்கு? அப்போ அதுக்கு மனசை நம்ம சத்துவகுணமா மாத்திக்க முயற்சி பண்ணணுமா கூடாதா? சோ தமச ரஜச மாத்த முயற்சி பண்ணுவோம், ரஜச சத்துவமா மாத்த முயற்சி பண்ணுவோம். இந்த 3 சத்துவத்தை அடைஞ்ச பிறகு சமாதி நிலையை அடையறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு படிப்படியா இந்த பிளிஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல சொல்லி இந்த 11வது சாப்டரை முடிக்கிறார். ஆனா எனக்கு ஒரு ஆசை, 5வது சாப்டரோட திருப்பி ஒரு தடவை அதை சொல்லிட்டு முடிக்கணுங்கிறதுனால, இது சம்பிரதாயமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா இதை எனக்கு அப்படி சொல்லணும்னு ஒரு அதை சொல்லிட்டு முடிக்கணும்னு 5வது சாப்டர்னால தான் முதல்ல நான் சொல்ல வரல. 5வது சாப்டர்ல 8 ஸ்லோகங்கள்ல இந்த 4 மகா வாக்கியங்களை வித்யாரண்ய மகாராஜ் எழுதியிருக்கார். 8 ஸ்லோகங்கள். ஒவ்வொரு மகா வாக்கியத்துக்கும் 2 ஸ்லோகம். அதனால தான் சொன்னேன், அவர் சொன்னதை அப்படியே நேரேட் பண்றேன். ஏன்னா இதை விசாரம் பண்றதுக்கோ விஸ்தாரம் பண்றதுக்கோ இதை பத்தி பிரவச்சனம் பண்றதுக்கோ யோகிதா அம்சங்கள் இல்லை. அது அவரே அதுக்கு ப்ரீஃபேஸ் ஞானந்த பாரதி சுவாமி எழுதியிருக்கார். உபநிஷத் படிக்கிறவா மகா வாக்கியத்துக்கு தென்படும் அவளுக்கு. அதனால இத குருமுகமாகவும், இதுக்கு அவ்வளவு ஸ்ரத்தையும் அவ்வளவு பக்தியும் அவ்வளவு குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தா தான் இதுக்குள்ள போகணும், இல்லைன்னு இது நல்லதில்லை
ஆனா உபனிஷத் படிக்கிறதுனால அவளுக்கு தெரியறதுனால இந்த சமாச்சாரத்தை சொல்லணும் சொல்லிட்டு இந்த பாட்ட பஞ்சதசியில வித்யாரண்ய மகாராஜ் இந்த 8 ஸ்லோகத்தை வச்சிருக்காரு. நாளைக்கே நாம பாட்டுக்கு இந்த இந்த மகா வாக்கியங்கள் எடுத்து ஏதாவது கிட்டக்கே போயிடாது. காயத்ரியை நம்ம முதல்ல சரியா பண்ணுவோம், அப்புறம் இருக்கு மகா வாக்கியங்கள்லாம். காயத்ரி முதல்ல சந்தியாவந்தனம் ஒழுங்கா பண்ணாலே பிரம்மலோகம் கிடைக்கும்னு சொல்லிருக்காரு நம்மளுடைய ஜெகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதி மகாசுவாமிகள். அதுக்கு முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் அதை ட்ரை பண்ணுவோம், அப்புறம் மகா வாக்கியங்கள்லாம் அப்புறம் எப்ப கிடைக்கிறது கிடைக்கட்டும். ஆனா இதோ இந்த சாப்டர்ல இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் இட். தேர்ஃபோர் அவர் இந்த 4 மகா வாக்கியங்களும் ரிக்வேதத்துக்குரிய மகா பிரக்ஞானம் பிரம்மா அப்படிங்கிறது ஹீ சேஸ் இந்த பிரம்மத்தினுடைய நேச்சர் ஆஃப் இனவுன்சியேஷனா இருந்திருக்குப்பா. தத்துவமசி சாமவேதத்தினுடைய மகா வாக்கியம் ஒரு இந்த நேச்சர் ஆஃப் அ டீச்சிங். அகம் பிரம்மாஸ்மி யஜுர்வேதத்தினுடைய மகா வாக்கியம் இட் இஸ் அ ரீகேப்சுலேஷன் பை அ டிசைபிள். அண்ட் அதர்வ வேதமான அயமாத்மா பிரம்மாவ இட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் அ கன்க்ளூஷன். 4 மகா வாக்கியங்களும் enunciation, teaching, recapitulation by a disciple, and conclusion. Pragyanam Brahma. Sarvamum Pragyai. The self, the Brahman, இருக்கிறது எல்லாம் சர்வமும் பிரஜை. அந்த பிரஜை தான் அகம் பிரம்மாஸ்மி. எந்த ஒரு சுப்ரீம் செல்ஃப் நமக்குள்ள இருக்கோ, இந்த சரீரத்துக்குள்ள கூட்டஸ்தமா ஜீவனை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு மர்ஜாரத்துக்கு காத்துட்டு இருக்கோ, ஆம் denotes the enunciation of the idea. இதுவும் அதுமா அகம் பிரம்மாஸ்மி, நீ இந்த பிரம்மன் தான்ப்பா. தத்துவமசி. எந்த வஸ்து அன்மேனிஃபெஸ்ட், எந்த வஸ்து மூலம், எந்த வஸ்து மத்தவங்க இருக்கோ அது தட்டுன்னு சொல்லும். அதுல இருந்து கிடைக்கிற அவ்வளவு தோற்றத்தையும் தோன்னு சொல்றோம், இன்க்ளூடிங் த சென்சரி மைண்ட், எல்லாத்தையும் இந்த கனெக்ட் பண்ற எனுன்சியேஷன் ஐடென்டிட்டி இஸ் ஆர்ட். தட் thou art. கடைசியில பிரக்ஞானம் பிரம்மா, அயமாத்மா பிரம்மா, லுமினாசிட்டி. எந்த ஒரு செல்ஃப் லுமினாசிட்டி அண்ட் இமீடியட் பர்செப்டபிலிட்டி. ஏன் செல்ஃப் லுமினாசிட்டி? அதுக்கு வேற எந்த ஒரு வெளிச்சமும் போட்டு கட்டுங்க அவசியம் இல்லை. அண்ட் இமீடியட் பர்செப்டபிலிட்டிக்கு அர்த்தம் எழுதியிருக்காரு இங்கிலீஷ்ல. இமீடியட் டைம் ஸ்பேஸ், எந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டும் இல்லாத இமீடியட் பர்செப்டபிலிட்டி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்து தான் அந்த ஆத்மா. அது மாத்திரம்தான் ஷைன் ஆகுது, அது மாத்திரம்தான் ஆப்ஜெக்ட், அது மாத்திரம்தான் ரிக்வயர்டு, அது மாத்திரம்தான் பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லி நான் தேங்க்ஸ் கிவிங் முதல்ல ஃப்ரம் அ சோஷியல் ஆங்கிள் அதை பண்ணியாச்சு. இப்ப நான் பண்ண நினைக்கிறது இது தேங்க்ஸ் கிவிங் இல்லை, இது ஒரு சமர்ப்பணம். 2017 எண்டுல மகாசன்னிதானம்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி 30 வருஷமா இந்த வக்கீல் தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம், வாயினாலதான் பொழப்பு நடந்திருக்கு இந்த 3 டிகேட்ஸ். இனிமேல்ட்டாவது இந்த சக்தியை நீங்க அனுகிரகம் பண்ணி என் ஜீவிதத்துக்கு மார்க்கம் அமைஞ்ச மாதிரி இந்த சக்தியை நீங்க எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுத்து இதன் மூலம் குரு சேவை பண்ணணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு பிரார்த்திக்கிறோம்னு வேண்டினோம். ஒரு குழந்தை ஒரு அம்மா கிட்ட ஆசைப்பட்டா அந்த அம்மா என்ன சொல்லுவா? குழந்தை கேட்டா அதனால கொடுத்தேன், ஆசைப்பட்டான் அதனால வாங்கினோம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாளா? அந்த மாதிரி செய்யப்பட்ட அனுகிரகம் தான் இந்த டாக் சீரீஸ். 2018 ஃபர்ஸ்ட் டைம் 8 ஸ்பீச் வந்தே குரு பரம்பராம்னு ஆரம்பிச்சோம் ஆச்சரோட ஆசீர்வாதத்தோடு.
அதுக்கப்புறம் சில அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய லீகல் டாபிக்ஸ்ல 30 வருஷமா பேசிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த தர்ம பிரச்சாரத்துக்குள்ள இறங்கினது இல்லை. முழுசா மகா சன்னிதானத்தோட ஆசீர்வாதத்தினால ஏற்பட்டது. அந்த வருஷம் ஜூன்ல இருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் பண்ணினோம். டிசம்பர் ஜனவரி 2019 பிகினிங்ல ஆச்சாரியன் ரொம்ப சந்தோஷம்பா, எல்லாரும் சொல்றா இத பத்தி அப்படின்னு அவரை ஆசீர்வாதம் பண்ணி சொன்னார். அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன், நான் அடுத்து எந்த முயற்சி எடுக்கணும் நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்றீங்களோ அதை செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்ன போது, ஜனவரி பிப்ரவரி 2019ல நீ பஞ்சதசி எடுத்து ஸ்டடி பண்ணுப்பா, பண்ணி அதை பேசு, அது உனக்கும் நல்லது, நீ அதை எடுத்து பேசுனா நம்ம சிஷ்யா எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லு, இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ் சொல்லு, நான் ஆசீர்வாதம் பண்றேன். இட் வாஸ் அ டிவைன் ஷாக் ஃபார் மீ. ஏன்னா அந்த க்ஷணம் வரைக்கும் வேதாந்தத்தை அண்ணாந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் தான் நான். எனக்கு அந்த யோகியதையெல்லாம் இன்னைக்கும் நான் சம்பாதிச்சிட்டேன்னு சொல்லலை. அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இது. நம்ம இந்த ஜென்மாவில நமக்கு இது சபலமாகக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரம் இல்லைன்னு ரொம்ப தள்ளி இருந்த ஒரு சமாச்சாரம். அப்போ இது ஜனவரி பிப்ரவரியில நடந்த போது இத சரியா கத்துக்கணும், முறையா கத்துக்கணும், எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கு. எனக்கு என்ன ஆசைன்னா, எப்போதுமே நான் ஒரு கம்பெனியனோட தான், சட்டமா இருக்கட்டும், வேற எதுவா இருக்கட்டும், விவாதமா இருக்கட்டும், ஒரு குரூப்போட படிச்சு ஒரு பிராக்டிக்கலா அதை கனெக்ட் பண்ணி தியரட்டிக்காவே எதுவுமே படிச்சது இல்லை. சோ ஒருத்தர் 2 பேர் உபாசனையில இருக்கிறவா கிட்ட இந்த முயற்சியை பத்தி ரொம்ப சூச்சகமா வெளிப்படுத்தி இதை கொஞ்சம் சொல்லி தர முடியுமா, நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். ஆனா அவ எல்லாரும் சாதகா, ரொம்ப விசேஷமான ஒரு முறையில அவாவா ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கா ஒரு லெக்ல. அப்ப நம்மள ஏன் அவா சேர்த்துக்கும்? சோ அந்த முயற்சி சப்பலிக்கல அவளுக்கு. ஐ மீன், சோ வேற சில பேர் என்ன சொன்னா, இவாட்ட போய் கத்துக்கோங்க, அவாட்ட போய் கத்துக்கோங்கன்னா, அவள ரொம்ப பெரிய மனுஷா. அவளுடைய டயத்துக்கு நம்ம நான் 18 நாள் 20 நாள் வெளியூர் போறவன், ஒரு நாளைக்கு டிராவல் பண்றவன், அங்க போய் அவ டைம் ஷெட்யூலுக்குள்ள சாத்தியம் இல்லை. அதனால இது சரி சொல்லியிருக்கார், எப்ப ஆகணுமோ ஆகட்டும் அப்படின்னு விட்டுட்டோம். இந்த லாக்டவுன் வந்த அன்னிலிருந்து அதுக்கு ஒரு 3 மாசம் முன்னாடியே மானசீகமா போன தடவை ஜெயந்தி செலிப்ரேஷன்ஸ் ஞானந்த சுவாமிகளுடைய அதிஷ்டானத்துல பேசக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியர் போய் பேசிட்டு வாப்பான்னு சொன்னார், ஆசீர்வாதம் பண்ணி. அதை பேசும்போது அவர்கிட்ட ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டேன், நீங்க எழுதின பஞ்சதசி தான் எனக்கு தெரியும், இதை நான் எப்ப கத்துக்க போறேன், ஆச்சாரியர் பேசுன்னு சொல்லியிருக்காரு, எப்ப பேச போறேன் எதுவுமே எனக்கு தெரியல. இந்த லாக்டவுன்ல 3 மாசம் ஒரு 75 days வேற எந்த வேலையும், ஃபர்ஸ்ட் 3 months யாருக்குமே எந்த வேலையும் கிடையாது, வேற எந்த வேலையும் பார்க்காம இந்த நம்ம ஞானானந்த சுவாமிகள் கொடுத்த இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனை வச்சுட்டு மானசீகமா நான் எங்க போய் யார்கிட்ட போய் கத்துக்கிறதுன்னு தெரியல, நீங்க தான் எனக்கு குரு, வேதாந்த குரு, நீங்க என் காது மூலம் சொல்லி தரதாக நான் பாவனை பண்றேன், நான் படிக்கிறது என் காதுல விழருது, அதனால காதுல அந்த சப்தம் விழருது, நான் உங்களை பார்த்ததுல உங்க குரலை கேட்டதில்லை, ஆனா நீங்க சொல்லி தரேன்னு மாத்திரம் நான் நம்புறேன், இப்படிதான் இதை படிக்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு இருக்கு, எனக்கு பிரமேயமும் அவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல 65 டாக்ஸ் 10 minutes அதை யூடியூப்லயும் ஃபேஸ்புக்லயும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ இத தமிழ்ல பேசணும்னு இந்த ஒரு பிரமேயம் ஏற்பட்டது. 2வது சந்தர்ப்பம் இந்த வருஷத்துக்குள்ளேயே 2019 ஜனவரி பிப்ரவரியில ஆசீர்வாதம் பண்ணி, இன்ஃபேக்ட் நான் போய் வித்யாரண்ய மகாராஜை நேர தரிசனம் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருக்கேன். இன்னும் போகணுங்கிற அந்த ஆசை தாப்பம் இருக்கு. விருப்பாட்சர் கோயில்ல அவர் நேர தரிசனம் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்னு ஆச்சாரியர்களே கேட்டார், இங்கே பார்க்கணுமா அங்க போய் பார்க்கணுமா சன்னிதானம் கேட்டார். எனக்கு அங்க போய் ஒரு தடவை அங்கேயும் போய் பாருங்க, அங்கேயும் போய் பாருங்க, ஏன்னா இங்கேயும் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னார் என்கிட்ட. சோ நம்ம வித்யாரண்ய மகாராஜ் நம்மளோடய இருக்கார் சிங்கேரியிலேயே. சோ அதனால வாகீஸ்வரி சன்னதியில இருக்கார். சோ அப்படி அமைஞ்ச ஒரு சமாச்சாரம் தான் இந்த டாக்ஸ். அதனால ஒரு குழாய் குழாய்க்குள்ள கங்கை ஜலம் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குழாய்க்கு என்ன பெருமை, ஆனா என்ன அந்த அந்த குழாய் அந்த ஜென்மாவில கங்கை ஜலத்தை தாங்கிட்டு போற ஒரு புண்ணியம் பண்ணிருக்கு. சோ
இது வழியா இந்த விஷயம் சுத்தமான விஷயம். வேதாந்தம்ங்கிறது பரிசுத்தமான விஷயம். இது வழியா சரியா பாஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த குழாய்க்கும் சரியா பாயறதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. இது தீர்மானமா நிச்சயமா சொல்லணும், பகிரங்கமா சொல்லணும். ஏன்னா இது ஒரு மனித முயற்சிக்கு உட்பட்ட ஒரு விஷயம் இல்லை. இந்த வேதாந்த தத்துவம் அனுகிரகத்தால மாத்திரம்தான் சாதிக்க முடியும். அனுகிரகத்தால மாத்திரம்தான் அதை அடைய முடியும். அனுகிரகத்தால மாத்திரம்தான் இதெல்லாம் நடக்க முடியும். இதுல பிரயோஜனம் இருந்தால் அது கங்கை ஜலக்கத்துக்கு சமானம். அதனால அந்த அனுகிரகத்துக்கும் ஆசீர்வாதத்துக்கும் நாம் அதை சமர்ப்பணமா வச்சுடுவோம். ஆனா ஒரு குழாய்ங்கிறது சுத்தமா இருக்கலாம், கொஞ்சம் அசுத்தமா இருக்கலாம், துரு பிடிச்சிருக்கலாம். அது குழாயோட சுபாவம். அதனால வடிஞ்ச நீர் என்னமோ கங்கை தான். ஆனா வெளியில வந்தது அவ்வளவு சுத்தமா இல்லைன்னு உங்களுக்கு அபிப்பிராயப்பட்டா அதுக்கு கங்கை ஜலத்தை தயவு செய்து குத்தம் சொல்லிடாதீங்கோ. வேதாந்தத்தையோ ஆசீர்வாதத்தையோ குத்தம் சொல்லிடாதீங்கோ. முழுக்க 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 இந்த குழாய்க்கு தான் அந்த பொறுப்பு. அந்த தப்பு மாத்திரம் குழாய் தான் சம்பந்தப்பட்டது, அது கங்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லை. இதை நான் கண்டிப்பா உங்ககிட்ட பகிரங்காம ஒத்துக்கணும், சொல்லணுங்கிறது அப்பதான் எனக்கு பீஸ் கிடைக்கும். சோ தப்பு எது இருந்தாலும் தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சிருக்கோம். சரி எதுவா இருந்தாலும் மகா சன்னிதானத்துடைய பரிபூர்ண அனுகிரகம், சன்னிதானத்துடைய பரிபூர்ண அனுகிரகம், ஞானதபாத் சுவாமிகள் சொல்லி கொடுத்துன்னு இருக்கிற வேதாந்த சமாச்சாரங்கள், இந்த மூணுத்துக்கு தான் அதை போய் சேரணும். அதை நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணிடலாம். கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு இந்த பிரவச்சனத்தை முடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். குரு தத்துவத்துல தான் நம்ம முடிக்கிறது வழக்கம். ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஸ்டார்ட் எண்ட் பிகினிங். எப்படி பிரம்மன் சத்தியமோ குரு சத்தியம் தான். சோ ஒரே ஒரு விஷயத்தை ரீகேப்சுலேட் பண்ணிட்டு இந்த பிரவச்சனத்தை நம்ம முடிக்கிறோம். பிரம்மன் தான் சத்தியம். அதுலேருந்து வெளிப்படுற ஈஸ்வரன் சுத்தம். ஏன்னா சிருஷ்டி வேணும், அதுக்கு ஈஸ்வரன் வேணும். பிரம்மத்திலேருந்து சக்தியா மாயை வெளியில வந்து இந்த பிரம்மம் அதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி சுத்த சைத்தன்யமா திருப்பி பிரதிபலிக்கிறது தான் ஈஸ்வரன். ஈஸ்வரனுக்கு கிளேசம் கிடையாது, துக்கம் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா இதுல இருந்து வெளியில வர ஜீவராசிகள் அவ்வளவு பேரும் ரஜோகுணத்தில் பிரதிபலிப்பது, தமோ குணம் டாமினேட் ஆகி மிக்ஸ்ட் சத்வாவில தான் பிறக்கிறோம். ஆனா எவ்வளவு காருண்யம் இந்த சிருஷ்டிக்கு இருக்கு. எந்த பிரம்மன் எந்த ஈஸ்வரனை பிரபஞ்சத்துக்கு படைக்கிறாரோ, இன்க்ளூடிங் த ஜீவாஸ், காருண்யத்தோட இந்த ஜீவராசிகள் திருப்பி பிரம்மனை வந்து அடையறதுக்கு, அந்த மார்க்கத்தை காட்டி தரத்துக்கு வேதம் வேதாந்தம் இதை தாண்டி இதை சொல்லித்தர, இதை கைட் பண்ணக்கூடிய குருவையும் நமக்கு கொடுக்கிறார். ஜீவராசிகள் மத்தியில இருக்கிறவர் குரு. ஆனா அந்த குரு எப்படி வராரு? அது சிருஷ்டியில தான் வராரு. எப்படி பிரம்மன் சுத்த சைத்தியமோ, எப்படி ஈஸ்வரன் சுத்தமோ, அதே சுத்தம்தான் குரு. அதுவும் ஜீவன் முக்தர்களா இந்த மாதிரி ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் நமக்கு வழிநடத்தின்னு வர ஒரு குரு பரம்பரையில இருக்க குரு அதேதான். இந்த மூணும் வித்தியாசம் இல்லைன்னு திருப்பி திருப்பி சொல்றதுக்கு காரணம் அதுதான். பிரம்மனும் ஈஸ்வரனும் குருவும் வித்தியாசம் இல்லை. அதனால இந்த பிரபஞ்சத்துல சிருஷ்டிக்கு ஈஸ்வரனையும், இந்த ஜீவர்களை சம்சாரத்திலிருந்து கரையேற்றுறதுக்கு மார்க்கத்தை காட்டி கொடுக்கறதுக்காக குருமார்களையும் இந்த பிரம்மன் நமக்கு சிருஷ்டி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கு. நாம என்ன புண்ணியம் பண்ணிருக்கோமோ, இப்படி ஒரு குரு பரம்பரையில நாம எல்லாரும் சிஷ்யர்களா அமைஞ்சிருக்கோம். சுவாமி ஓம்காரானந்தா ஒரு தடவை ஏர்போர்ட்ல பார்த்தபோது சொன்னார். அப்போ ஒரு கம்பேரிசன் சொல்றேன். 10வது ஆச்சாரியால், 11வது ஆச்சாரியால், 12வது ஆச்சாரியால் ஒரு நெக்லஸ். வித்யாசங்கர மகாராஜ், ஜெகத்குரு ஸ்ரீ வித்யாசங்கர மகாராஜ் லம்பிக்க யோகத்துல இருக்கார். அவர் வித்யா தீர்த்தம்னு சொல்றோம். 11வது அவதாரம் ஜெகத்குரு ஸ்ரீமத் பாரதி தீர்த்த மகா சுவாமிகள். 12வது அவதாரம் ஜெகத்குரு வித்யாரண்ய மகாராஜ். இப்ப பாரு, 35வது பீட்டாதிபதி
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಂ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥர். நம்ம மகாசன்னிதானம் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த மகாசுவாமிகள். அப்போ இப்ப இருக்கிற சன்னிதானம் வேற யாரும் கிடையாதுப்பா, திருப்பி வித்யாரண்ய மகாராஜ் தான் அப்படின்னு சொன்னார். ஹிஸ்டாரிக்கலா பார்த்தாலும் சரியா வருது. அதனால இப்படி ஒரு பீட்டத்துக்கு நாம அடிமைகள். இந்த குரு தரிசனம் கிடைச்சு இந்த பிரவச்சனம் மூலம் இந்த டாக் சீரியஸ்ல நாம ஒரு சின்ன வேண்டுதலை பண்ணுவோம். இந்த மார்க்கத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிற யோகம் இந்த ஜென்மால நமக்கு அமையட்டும். அண்ட் நீங்க பெரியவா எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், சின்னவா எனக்கு விஷ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா இந்த யோகியதையே ஆச்சரால் எனக்கு ஆசீர்வாதம். வேற எந்த பிரார்த்தனையும் இல்லை. இந்த பிரம்மன், இந்த ஈஸ்வரன், இந்த குரு மூணு ஒண்ணுதான். இந்த புத்தி நமக்கு எப்போதும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி உங்க எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு அருமையான ஒரு சான்ஸ ஒரு வாரம் 7 சீரியஸ்ல பேசக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தையும் பாக்கியத்தையும் கொடுத்த இந்த மொத்த டாக் சீரியஸையும் மீண்டும் ஒரு முறை ஜெகத்குரு நம்ம ஜேஷ்ட மகா சன்னிதானம் ஜெகத்குரு ஸ்ரீமத் அபினவ வித்யாதீர்த்த மகாசுவாமிகளின் பாதத்திலும், மகா சன்னிதானம் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த மகாசுவாமிகளின் பாதத்திலும், சன்னிதானம் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ யுதிஷேகர பாரதி மகாசுவாமிகளின் பாதத்திலும் பொற்பாதங்களில் பணிவன்புடன் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த தருணத்தில் நாம் சமர்ப்பணம் செய்வோம். சதாசிவ சமாரம்பா சங்கராச்சாரி மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரி பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பரை. கன்க்ளூடிங் ரிமார்க்ஸ்க்கு அப்புறம் மங்களம் குருஸ்ரீ ஒரு சின்ன வீடியோ பிளே பண்ணுவார் சுவாமிநாத். அதுல சாரதாம்பாளுக்கு, சங்கரருக்கு, எங்களுடைய மேல்மங்கலம் சங்கரருடைய சன்னதி, ஜேஷ்ட மகா சன்னிதானம் சன்னிதானம் எங்களுடைய குலதெய்வமான கொடிமங்கலம் சீதாலட்சுமி அம்மன், ஞானானந்த பாரதி சுவாமியோட அதிஷ்டானம், இது எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு கடைசியா ஒரு வீடியோ பிளே பண்ணிட்டு அது மங்களஹாரதி அதோட நாம சம்பூர்ணம் பண்ணோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். வரரிஷ்ய ஸ்ருங்க நகரவா மங்களம் சூரத்ன பூஷணாலி பாசினி மங்களம் வர ரிஷ்ய ஸ்ருங்க நகரவாசினி மங்களம் சூரத்ன பூஷணாலி பாசினி दन्तकान्ति निर्धुताच्छ कुन्दडम्बरे शान्तचित्त सेव्यमान पादपङ्कजे दन्तकान्ति निर्धुताच्छ कुन्दडम्बरे शान्तचित्त सेव्यमान पादपङ्कजे शङ्करार्य रचित दिव्य चक्रमध्यगे किङ्करायिता अमरेन्द्र मुख्य देवते शङ्करार्य रचित दिव्य चक्रमध्यगे किङ्करायिता अमरेन्द्र मुख्य देवते पादनम्र लोक सर्व काङ्क्षितार्थदे पादनम्र लोक सर्व काङ्क्षितार्थदे मोदमक्ष्णयिष्णुमम्ब देहि शारदे मोदमक्ष्णयिष्णुमम्ब देहि शारदे
मोदमक्ष्णैष्णुमङ्ब देहि शारदे पाहि शारदे श्री शारदे. May now request Krishnamurti ji and Vasumati ji to kindly render the vote of thanks. ஒரு பிரபாவமான ஒரு 7 நாள் சப்தாகம், பிரம்மஞான சப்தாகமாக நடந்தது. இதனுடைய பெருமையை நம்மளால சொல்றதுக்கு கரெக்டாக சொல்லிட்டார். இது வந்து ஆச்சாரியால் அவருடைய அனுகிரகத்தை அவர் வாயிலிருந்து வந்தது. ஒரு வேர்டு அவர் சொன்னது இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஆச்சாரியால் பிளெஸிங்ஸ். இல்லாட்டா இவ்வளவு ஸ்பஷ்டமாக இவ்வளவு டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்டை தமிழில் சொல்றது இட்ஸ் நாட் ஈஸி. இல்லை, ரொம்ப அழகாக சொன்னார். அதை அதுவும் இன்னைக்கு கடைசியில் கேப்பிங் மெசேஜ் கொடுத்தாரு. As we go along diluting our rajogunam and tamogunam and move towards the sattvagunam, and the experience automatically வரும்னு சொன்னார். அதை ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. இன்னைக்கு சத்சங்கத்தில் இன்னைக்கு அந்த டாமினன்ஸ் ஆஃப் சத்வகுணம் வரபோது அந்த ட்ரேஸ் ஆஃப் பிளிஸ் எல்லாரும் இது இட்ஸ் ரிமார்க்கபிள் கண்ட்ரிபியூஷன். இந்த கோவிடுடைய கிரேட்டஸ்ட் அட்வான்டேஜ் நம்ம கிடைச்சது வெங்கட்ராமன் மூலமா. இந்த பஞ்சதசியினுடைய சாராம்சத்தை அப்படியே புரிஞ்சு 7 days கொடுத்துருக்கார். அவர் குழாயும் கங்கை சொன்னார். அந்த கங்கை ஜலம் நாளைக்கு காத்தால எல்லாருக்கும் வரப்போறது தீபாவளி காத்தால. அவர் வந்து இன்னைக்கு குழாயை அவர் மூலமா he has basically brought bliss to all of us on the eve of Deepavali. Once again, we are all greatly indebted to our Guru Parampara, or Jeshta Mahasannidhanam, or Sri Mahasannidhanam, or Sri Sannidhanam. And the Guru Krupela, நம்ம எல்லாரையும் பிளஸ் பண்ணுறதுக்காக இது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து அவர் ஒரு மீடியமாக யூஸ் பண்ணி நீ பஞ்சதசி படித்து சொல்லுப்பா எல்லாருக்கும் சொன்னது நம்மளுடைய ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம். அதுக்கு நம்ம ஒன்ஸ் அகெயின் வாஸ் கிரேட்ஃபுல் டு தி குரு பரம்பரா. அவர் வெங்கட்ராமனுடைய அந்த 10 minutes கிளிப்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி தத்துவலோகால பஞ்சதசி ஒரு சீரீஸாக போடணும்னு நினைக்கிறோம். அது ஆச்சாரியால் அனுகிரகத்தினால கூடிய சீக்கிரம் we will make it the series. Because this is a remarkable series. எல்லாரும் படிக்கணும், எல்லாரும் பெனிஃபிட் பண்ணணும். அந்த தத்துவலோகா இதில் பண்ணி நினச்சிட்டு இருக்கோம். அநேகமாக வில் பி ஏபிள் டு டூ இட் வெரி ஷார்ட்லி. அதுக்கு ஆச்சாரியால் அனுகிரகம் பண்ணணும் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த சிங்கேரி குரு பாந்தவா குரூப், நடந்த பாது சுவாமிகள் ட்ரஸ்ட்டு அவளை சேர்ந்து தத்துவலோகால இது மாதிரி ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு சப்தாகமாக இந்த பிரம்ம ஞானத்தை வந்து எல்லாருக்கும் உடன்படியாக பண்ணதுக்கு ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் எல்லாருக்கும் நம்ம ரொம்ப கிருத்தஜா இருக்கோம். அவர் வெங்கட்ராமனுக்கு அவரோட மாதிரி ஒரு லீகல் மைண்டு, ஒரு ஷார்ப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ண முடியும். எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. அதுவும் தமிழில் சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அவர் வந்து கிளீனாக அவருடைய எப்படி அதை அனலிட்டிக்கல் ஸ்டைலில் பண்ணி மாடர்ன் மைண்டுக்கு எப்படி ஏறும்படியாக ரொம்ப கரெக்டாக உதாரணங்களாக கொடுத்து ரொம்ப ஸ்பஷ்டமாக சொல்லியிருக்கார். இதே மாதிரி வில் பி ஏபிள் டு ரிஃப்ளெக்ட் இந்த சீரீஸ் நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஒன்ஸ் அகெயின் எல்லார் சார்பிலையும் வெங்கட்ராமனுக்கு நமஸ்காரம் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ஆச்சாரியாளுக்கு நமஸ்காரம். பிரம்ம ஞானத்தோடு நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் மறுபடியும் வந்து லெக்சர் கொடுத்து இந்த போதத்தை கொடுக்கணும்னு அம்பாளை பிரார்த்திக்கிறேன். நமஸ்காரம். Swami? Yes, Vasumati, please carry on. இந்த ஒரு வாரம் நம்ம எல்லாரும் இந்த சத்சங்கத்துல கலந்துட்டு ஸ்ரீ வெங்கட்ராமன் ஜியுடைய மிக தெளிவான விளக்கங்களை கேட்டோம், அனுபவிச்சோம். தத்துவாலோகாலேருந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி மாமாவும் அந்த ஒரு நாள் லெக்சரையும் ரொம்ப அழகா சம்மப் பண்ணி நமக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்த ஸ்ரீ ஞானானந்த பாரதி சுவாமிகள் ட்ரஸ்ட், தத்வாலோகா, ஸ்ருங்கேரி குருபாந்தவா
3 பேரும் இணைஞ்சு இந்த 7 நாள் சப்தாகத்தை ரொம்ப நன்னா நடத்தி முடிச்சோம்னா அது ஆச்சாரியுடைய அனுகிரகம் அப்படிதான் சொல்லணும். இது நமக்கு ஒரு ரொம்ப சின்ன சந்தர்ப்பம். நம்மளுடைய கிருதஜ்ஞத்தைய ஸ்ரீ ஞானானந்த பாரதி சுவாமிகளுக்கு நம்மளுடைய கிருதஜ்ஞத்தைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு சின்ன சந்தர்ப்பமா இருந்தது. ஒரு சிங்கேரி சிஷ்யாளுக்கும் தெரியும் ஸ்ரீ ஞானானந்த பாரதி சுவாமிகள் நமக்கு எத்தனை பெரிய பொக்கிஷம் குரு கிருபா விலாசத்தை அருளி இருக்காருன்னு நமக்கு எல்லாம் தெரியும். நம்ம ஆச்சாரியா ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதி மகாசுவாமிகளுடைய வாழ்க்கை வரலாறையும் உபதேசங்களையும் அவர் அவ்வளவு கரெக்டா பர்ஃபெக்டா டாக்குமெண்ட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கலன்னா நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு நமக்கு இன்னும் தெரியாம ஆயிருக்கும். நமக்கு அதை பண்ணி அவர் பெரிய இது பண்ணி கொடுத்திருக்கார். இதை தவிர அவர் நிறைய புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கார். என்ன அவர் வாழ்க்கையில ஆச்சரணத்துக்கு கொண்டு வந்தார் ஆச்சாரியருடைய உபதேசங்களை. அதனால அவர் கால் ஆஃப் ஜெகத்குரு, டயலாக்ஸ் வித் குரு, கிரேட் ஈக்குவேஷன், இன்ட்ரோடக்ஷன் டு வேதாந்தா, தாட்ஸ் ஃப்ரம் கீதா, இன்னும் எத்தனையோ அவர் தாட்ஸ் எல்லாம் கம்பைல் பண்ணி நமக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருக்க. நமக்கு எல்லாம் அந்த பொக்கிஷங்களையும் நம்ம எல்லாரும் படிச்சு அனுபவிக்கணும். இல்ல சொல்லியாவது இந்த மாதிரி லெக்சர்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி உண்மையா எடுத்து நம்ம கேட்கக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு ஆச்சாரியுடைய அனுகிரகத்துடன் அந்த பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கணும். திருப்பி நான் அவங்க எல்லாரையும் தேங்க் பண்றேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்ததுக்கு. அண்ட் ஸ்ருங்கேரி குரு பாந்தவா சார்பில் ஒரு இதுல கலந்துட்ட ஒரு வியூவரையும் நாங்க தேங்க் பண்றோம். இந்த சத்சங்கம் நமக்கு இந்த கோவிட் மூலமா நமக்கு ஏதோ ஏற்பட்டிருக்கு. மேற்கொண்டு நம்ம நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சிருக்கோம், ஈவென்ட்ஸ் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபார் கார்த்திகை மாசத்துக்கும் தனுர் மாசத்துக்கும் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆச்சாரிய அனுகிரகத்துல அதெல்லாமும் நல்லபடியா நிறைவேறணும். நீங்க எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்லயும் நீங்க கலந்துட்டு எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி இந்த சத்சங்கத்துல ரொம்ப எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து இருந்து இன்னும் ஆச்சாரியருடைய அனுகிரகத்துக்கு நம்ம எல்லாரும் பாத்திரமாகணும்னு நான் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். நன்றி. Thank you so much.